ತುಮಕೂರಿನ ಮಹೇಶ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ. ಎರಡ್ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಹೇಶ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ತುಮಕೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಂಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. And I encourage each one of you to carry these values and not just in your academics but in your attitude, in your choice and in your daily life. To all the freshers, this is a new chapter, write it well, ask questions, be curious, don't settle for the surface learning there, and face the challenges and remember that no diamond was ever made without a pressure. Make mistakes, but make sure you learn from your mistakes there. Respect your fellow students and most importantly, yourself and all your teachers there. And you are the heartbeat of this campus now. Your energy will shape its rhythm, your ideas will shape the spirit, and your dreams will shape its future. I want each one of you to know this college is not just about the marks and exams, and it's about the building character, learning life skills, and becoming responsible citizens. Participate in activities, explore your talents, and never be afraid to take the stage, but it in classroom or in life. As your principal, my door are always open. We are here to support you, guide you, and at times, and even the challenges you because we believe in your potential. In conclusion, this is your time. Make the most of it. And make memories and above all, make a mark. Let us walk together on this path of knowledge and the transformation. Welcome once again, and may your journey here be filled with life, learning and laughter and memories for your lifetime. And I would like to thank. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನ ತಂದಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಈಶ್ವರ್ಯನ್ ಮುಖಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸುಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುಂದಾಗಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. On this occasion of Freshers Day. See, what is the true purpose of this Freshers Day? I am going to give the disclaimer at the right away. See, I am not going to take much of your time. I know it is very difficult to sit there and listen to every dignitary speech, but it is very easy to stand here and deliver a speech. I am not going to take much of your time. I am going to wind up my speech in less than 10 minutes. Okay? Agreement? Right. Yes, sir. So, what is the true purpose of this Freshers Day? There is a saying in English which says that, which goes like this: never take success to your head and failure to your heart. Right? See, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಲೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Many of you might have secured 99% or even 100% in your previous examinations and might have come to your first PU. Many of you might not have scored that much marks, but it's okay, no problem. Never take such failure to your heart. We all have to come with a clean slate on this Freshers Day. Okay? Being a chartered accountant, I know many persons who have secured more than 95% have flunked in CA examination. Whereas
many students have secured less than 40 marks. They have cleared CA exams in their first attempt, that too securing a rank in national level. Okay, this is not the end of life. Never take the marks criteria to your head. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸಿಸಿ ಪವಟೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಂಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಬಹಳ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕೆಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡ್ಲಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಅದು ಏನು ಮಹಾನ್ ಇದು ಐತೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಇವತ್ತೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಂದ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡಿ. ಪಾಪ ತಂದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇದೊಂದು ಆಸ್ ಎ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಇತ್ತು, ಕಿರೀಟ ಇತ್ತು, ನದಿ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ರಾಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ರಾಣಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಕಿರೀಟ ಬೇರೆ, ನದಿ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ರಾಜ, ಇದು ರಾಣಿ, ಇದು ಕಿರೀಟ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಕಿರೀಟ, ಒಂದೇ ರಾಣಿ, ಒಂದೇ ರಾಜ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆ ಜಗದಾಂಬಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಓದಿನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರು. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಒಬ್ಬನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿರೋನ್ನ ಯಾರು ಎಂತು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವನಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಪರಿಚಯ ಬರೀ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಭವಾನಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದಿದೆ. ಈಗ ಭವಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು 97%, 98% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ನನಗೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ನಿಮಗೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ಳು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ IFR ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ತಯಾರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾವನಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಥರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಆಕಾಶ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಇದ್ದೀವಿ. E2 JE ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓದೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿ, ನಾನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಓದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಮರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಏನೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಈಗ ಯಾರು PUCನೆಲ್ಲ SLCಲಿ 70-80 ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಿನಿಮಮ್ 10% ನೀವು ರೈಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. To be able to be successful, first you need to have a clarity. Clarity ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೋ ಒಂದಾಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇದಾಗಲೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಓದಬಾರ್ದು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಫನ್. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕೀಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ಟೂ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಇದಾಗಲೇಬೇಕು, ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ 100% ಆಗಬೇಕು, 100% ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯು, ನಾಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಯು. ಏನಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ SSLCಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ದೀಪಕ್ ಕೆಂಕೆರೆ, ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.